Mursalin Sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat, semoga syafaatnya tercurah kepada kita semuanya. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, kembali di Akademi Hikmah Kuliah Subuh. Dan pada kesempatan hari ini kita memasuki edisi ke-174 menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah. Baik, untuk membuka perjumpaan kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada santri yaitu Mas Ahsanurido untuk bisa memimpin membacakan yaitu surat Al-Quran surat Az-Zumar 1 sampai 20. Kepada Mas Ahsanurido kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يهذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين قل لله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم زلل من النار ومن تحتهم زلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكد من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم
Sadaqallahu adzim. Terima kasih kepada Mas Asanurido yang sudah membacakan surat Az-Zumar ayat 1 sampai 20. Di mana pada kesempatan hari ini kita melihat bahwa tentang ketawitan Al-Qur'an sebagai kitab yang membawa kebenaran dan ancaman bagi orang-orang kafir serta janji surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ayat ini juga menekankan pentingnya beribadah hanya kepada Allah, menerima kebenaran Al-Qur'an dan menyadari bahwa setiap perbuatan akan dihisab di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan semoga apa yang sudah dibacakan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membacakan mendapatkan pahala, yang mendengarkan juga mendapatkan pahala. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz Bambang Rianto untuk bisa memimpin doa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fat kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzul islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum ya Allah. Allahumma taqabbal minkumus suhada wasfi minkumul mardo wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim wa innahu la khawla lahum quwata illa bik. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa man awanahum minal kufari wal munafikin. Allahumma sarid ramzahum wa wahid sufufahum majma' kalimatahum alal haqqi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Haryanto yang sudah memimpin doa untuk pada kesempatan hari ini, yaitu Akademi Kuliah Subuh hari Rabu 30 April 2025. Dan pada kesempatan hari ini kami ingin sampaikan bahwa acara ini bisa Anda simak melalui virtual dan juga Zoom, dan nantinya akan berlangsung sampai jam 7 pagi. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini Akademi Kuliah Subuh sudah memasuki edisi ke-174 menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, dan tema yang diangkat adalah meningkatkan kesalehan sosial. Telah menghadirkan narasumber kita, yaitu guru-guru besar kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Di antaranya adalah Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu, MSI, Guru Besar Ekologi Pertanian dari Universitas Islam Makassar. Kemudian Profesor Dr. Tasmat Hamami, MA, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, dan Profesor Dr. Muhammad Christian MAG yang selalu membersamai kita, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dan nantinya acara pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh Ibu Zuhriyah S.E.M. Lis, dosen Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekaligus sebagai aktivis Aisyah, dan nanti dipandu oleh Ustadz Mahlani SAG MPD, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan kita tidak berpanjang lebar terlebih dahulu, tetapi paling tidak kita ingin sampaikan bahwa sebuah dimensi eksternal dari kesalahan seseorang nanti akan tercermin dalam sikap dan perilaku dan tindakan nyata. Dan tentunya ini mencerminkan kepedulian terhadap sesama, keadilan sosial, dan nantinya akan memberikan kontribusi bagi lingkungan ataupun sosial. Baik, kami persilahkan, sebelum nanti akan dipersilahkan kepada pemandu, kami ingin mengaturkan untuk pemantik pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan kepada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro untuk dapat memberikan pengantar. Nampaknya belum Oh datang, baik. belum Oh ya, hadir. kalau baik, kalau begitu kami persilahkan kepada Ustadz Mahlani yang nantinya akan memandu kegiatan pada kesempatan hari ini, dan nanti ada Ustadz Zahriyah yang akan menjadi moderator. Ustadz Mahlani. Nah, ini juga kayak nampaknya belum belum nampak ini. Oh ya, baik, kalau begitu kami persilahkan kepada Ustadz Zuhriyah untuk berkenan untuk memandu Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan Ustazah. Indonesia Raya dulu. Indonesia Raya dulu bisa nggak, Mbak? Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita awali. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator kami persilahkan. Aku berdiri hiduplah tanah, hiduplah negeri, semuanya bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk
Baik, terima kasih. Sebelum nanti akan dipandu oleh Ustazah Zuria SEM Lis, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau sekaligus aktivis Aisyah, kami ingin sampaikan bahwa acara Akademi Hikmah ini didukung oleh Universitas Proklamasi 45, STIAN Yogyakarta, BSP IKUNY, UTY FM dari dan Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Kepada Ustazah Zuria kami persilakan. Mahlani sudah masuk. Ustadz Mahlani, oh iya baik. Ustadz Mahlani sudah hadir, monggo segera dipandu Ustadz. Kami persilahkan kepada Ustadz Mahlani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior, para narasumber yang kami hormati, puji syukur Alhamdulillah. Pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, sehat walafiat dan bisa bersilaturahmi melalui Zoom dan mari kita ikuti bersama lagu Indonesia Raya. Sudah barusan Pak Mahlani? Lagu Indonesia Raya sudah dikumandangkan. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pertemuan kita kali ini tentu nikmat yang luar biasa. Jadi setelah bulan Ramadan, Syawal, dan ini Syawal sudah selesai ya. Kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah, di antara bulan yang dimuliakan Allah. Ini tentu pertemuan kita kali ini juga sangat bermakna begitu, karena masuk di salah satu 4 bulan yang dimuliakan begitu ya. Nah, oleh karena itu tentu kita bagaimana dalam memaknai, dalam proses meningkatkan amaliyah sosial. Nah, pagi hari ini akan kita coba eksplor bersama, kita diskusikan bersama, dan nanti akan dipandu oleh Bu Zuhriah. Sudah siap ya, Bu? Insyaallah, sampun. Oke. Monggo, waktu sepenuhnya kita persilahkan kepada Bu Zuhriah. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mas Mahlani, Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu MSI, yang kami hormati Profesor Dr. Tasman Hamami MA, yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Khirzin MAG, Mas Mahlani, Mbak Putri, dan Pak Syamsuddin, dan juga Dumiyin-Dumiyat pada pagi hari ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam Akademi Hikmah kuliah subuh pada pagi hari ini yang sudah memasuki edisi ke-174 ya, alhamdulillah. Salawat serta salam juga tak lupa kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah meningkatkan kesalehan sosial. Seringkali kita selalu membagi begitu ibadah itu ataupun hubungan komunikasi kita itu hablum minallah dan hablum minanas, vertikal dan horizontal seperti itu. Nah, kadang-kadang kita terlupa bahwa hablum minanasnya itu juga dalam rangka hablum minallah, sehingga yang ada pada masyarakat kita itu kadang-kadang justru kita lebih mementingkan hablum minallahnya dalam arti kita
selalu memperhatikan dengan amat sangat gitu. Mungkin ibadah-ibadah mahdhoh seperti puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain seperti itu pada ibadah mahdhoh. Tapi kemudian kadang-kadang kita tidak terlalu menekankan gitu pentingnya habluminanasnya seperti itu yang kita komunikasi dengan sesama kita dalam bermasyarakat kita, bernegara kita seperti itu. Sehingga kadang-kadang padahal kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri itu ayat-ayat yang tentang hukum fikih yang mengatur ibadah-ibadah mahdhoh seperti itu dibandingkan dengan ayat-ayat yang kemudian mengatur ataupun memberikan arahan-arahan untuk ibadah-ibadah sosial itu jauh lebih sedikit yang Yo. hukum fikih seperti itu. Nah, untuk itu saya kira ini sudah saatnya bagi kita untuk memperdalam lagi ataupun kemudian lebih menekankan lagi bahwa ibadah sosial ataupun yang kemudian kita artikan dengan kesalehan sosial itu menjadi sesuatu yang sangat kita perhatikan dan itu menjadi jembatan kita untuk kehabluminan minallahnya seperti itu. Jadi tidak berlama-lama, saya kira di sini sudah hadir beliau-beliau para pakar di bidangnya masing-masing. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu Profesor Dr. Insinyur Mir Amlam Bedu MSI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi Insya Allah wabarakatuh. sehat. Gimana? Amin, amin, insya Allah. Beliau adalah Guru Besar Ekologi Pertanian Universitas Islam Makassar. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Tasman Hamami MA. Apakah sudah masuk? Oh, sudah, alhamdulillah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau adalah Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Muhammad Khirzin MAG. Assalamualaikum Prof. Yang pertama masuk dan selalu rajin membersamai kita di setiap pertemuan. Ya, alhamdulillah. Profesor Dr. Muhammad Khirzin MAG, beliau adalah Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Ada dua ini dari UIN Sunan Kalijaga hari ini ya. Ya seperti kita ketahui memang UIN Sunan Kalijaga ini banyak sekali pakar-pakar yang berkompeten ya dalam banyak bidang seperti itu sehingga memang kita sangat respect pada UIN Sunan Kalijaga yang banyak sekali membersamai Akademi Subuh Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada setiap pertemuannya. Untuk itu tidak berlama-lama. Pertama, saya urutnya dari flyer aja. Pertama, kesempatan saya berikan kepada Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Bedu, MSI. Monggo sekitar 15 menit, Prof. Dipersilahkan. Biar kayaknya urutannya Prof. Saya dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jemaah sumyat sumit yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah tanggal 30 April
waktu yang dihitung berdasarkan pergerakan bumi terhadap matahari. Bertepatan tanggal 2 ya, 2 kalau tidak salah 2 Ya, 2 Zulkaadah. Dzulhijjah. Ya, Zulkaadah 1446 Hijriah. Masya Allah, kita masuk lagi pada 1 bulan tadi sebagaimana yang disampaikan, bulan yang dimuliakan ya, dari 4 bulan hurum termasuk Zulkaadah. Insya Allah kita masih berada juga pada bulan yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia ya, Bu Suhri ya. Hari Kartini ya, kemarin tanggal 21. Ya, hari diperingati sebagai Hari Kartini yang luar biasa juga. Bagaimana seorang tokoh wanita yang merubah cara pandang kita, bagaimana kedudukan wanita, dan sebenarnya di Islam memang sudah diposisikan wanita sebagai hamba yang tidak dibedakan dengan laki-laki. Alhamdulillah. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang insya Allah sekali lagi bahwa ketika kita menggunakan warisan yang ditinggalkan kepada kita sebagai panduan, saya mulai dari panduan cara berpikir ya, panduan kehidupan, baik kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat, insya Allah kita akan mengalami ketenangan kehidupan, baik kehidupan secara pribadi, sosial, dan bahkan berbangsa bernegara. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang menggunakan Al-Qur'an sebagai panduan kehidupan, insya Allah hidupnya tenang, hidupnya senang. Nah, tema yang disampaikan kemarin ya, ini saya tambah lagi ini ya. Saya tidak tahu nanti apakah kita menjadi kajian tersendiri ini. Tetapi saya coba mengingatkan, apakah kita mau kaji tersendiri nanti ini mengenai kesalehan lingkungan? Karena saya mencoba menyuarakan sekarang bahwa ada 3 jalur untuk kita bagaimana mendekat kepada Allah. Yang banyak dikaji hanya hablum minallah wa hablum minan nas. Saya tambah 1, bagaimana kearifan kita terhadap lingkungan. Ya, bagaimana kita menyikapi dan menghargai lingkungan. Bagaimana kita sadar bahwa diri kita ini adalah tercipta dari unsur-unsur lingkungan dan kita hidup tergantung pada unsur lingkungan. Ini mungkin apakah mau dikaji tersendiri nanti ya pada episode berikutnya atau gimana ya, meningkatkan kesalehan sosial dan lingkungan. Saya mencoba menelusuri kosakata saleh dalam Al-Quran. Itu ditemukan 180 kali ya, dengan berbagai turunan. Ya. Ada 2 kali sebagai kata kerja salafa, itu menjadi orang benar. Kemudian 28 kali sebagai kata kerja yang berarti mengoreksi, untuk mereformasi, untuk meningkatkan, untuk membuat perdamaian. Nah, ini ada 9 yang bersandar pada Nabi Saleh. 9 kali ya. Kemudian bisa juga rupanya bermakna membuat rekonsiliasi. Nah, ini mungkin kita fokus pada 65 dan 62, yang 65 kali diulang ini sebagai partisipasi aktif, sholli yang berarti baik dan benar. Kemudian ada 2 kali sebagai partisipasi aktif, salihat yang berarti juga baik ya. Nah, dan ini menarik ini dari 65 yang diulang 65 dan 62 ini ada beberapa, hampir lebih 50% yang paket dengan amalan salih. Lebih 50% itu paket dengan iman. Amanu wa amilus shalihat. Ini menarik ini. Karena disitulah Allah langsung menunjukkan ganjaran. Ketika paket antara iman dan amal saleh, berapa ayat di situ ganjarannya adalah surga. Masya Allah. Jadi ini kata kuncinya. Kalau kita mau mimpi untuk surga, ya laksanakanlah amalan saleh yang dilandasi dengan iman. Yang dilandasi dengan iman. Saya kira kalau menurut saya nanti profesi yang luruskan, itulah sebenarnya disebut dengan takwa.
Jadi amalan yang dilandasi dengan iman itulah ketakwaan. Nah, sehingga nanti makin kuat iman kita yang mendasari amalan, baik amalan ritual ya yang terkait dengan ibadah-ibadah ritual maupun yang terkait dengan aktivitas kehalifan kita, insya Allah makin bermutulah kita punya amalan. Nah, nah apakah sebenarnya kesalehan itu pasti berkaitan dengan iman ya, tadi yang saya sampaikan. Berkaitan dengan ketaatan, ketakwaan, menjalankan ibadah atau ajaran agama. Nah tadi Pak yang disampaikan tadi bahwa kita baru saja sudah 1 tahun 1 bulan lebih kita ditinggalkan bulan suci Ramadan dan insya Allah kita hakul yakin semuanya kita menggenggam predikat la'allakum tattaqun. Jadi mungkin hanya derajat yang berbeda-beda, karatnya yang berbeda-beda, tergantung keseriusan kita untuk memaketkan puasa dengan amalia-amalia Ramadan lainnya. Nah, rupanya tadi disinggung bahwa itu belum cukup untuk membuktikan la'allakum tattaqun itu, ya. Nah, kita bisa melihat di surah Al-Imran 133, 134. Nah, disitulah hampir semua yang terkait dengan interaksi sosial. Bahkan mulai dari 1 Syawal pada saat kita Idul Fitri, kemudian setelah itu diikuti silaturahmi, saling memaafkan, ya itu terkait dengan bagaimana kita berinteraksi sosial. Nah, dipertegas lagi bagaimana membuktikan itu atau bagaimana memahami ciri yang disampaikan di surah ketiga 133 sampai 135 sebenarnya berkaitan dengan sedekah lagi di situ infak ya, infak yang luar biasa karena implementasi ketakwaan atau ciri orang bertakwa itu ketika dia mampu berinfak pada kondisi senggang dan kondisi sempit. Nah, ini luar biasa. Kemudian bagaimana kita mampu untuk mengelola kesabaran. Nah, pasti terkait dengan interaksi sosial. Ya, sabar pasti terkait dengan interaksi sosial. Selain itu terkait juga dengan interaksi dengan Allah, bagaimana sabar kita melaksanakan ibadah ritual. Kemudian yang menarik di situ, bagaimana kita mau memaafkan sebelum minta maaf orang kita maafkan, ya. Nah itu semuanya terkait dengan kesalehan sosial kalau menurut saya. Nah tadi ini kosakata, ya, enggak usah lagi saya ulang. Nah saya ambil salah satu referensi apa sih sebenarnya saleh itu, ya. Menurut Sasidah Adi Hidayat, ya amalan dikatakan saleh itu ketika dia memenuhi 4 kriteria. Yang pertama adalah thayyib. Ini cenderung kalau apa namanya ini makanan apa itu cenderung thayyib itu katanya baik itu secara fisik. Tetapi bagaimana sifatnya itulah yang disebut dengan khair. Kemudian bagaimana perbuatan itu bermanfaat. Itulah ma'aruf. Tetapi tidak semua perbuatan yang bermanfaat itu dikerjakan karena Allah. Dikerjakan karena lillah. Nah rupanya itulah katanya ihsan. Sehingga 4 kriteria inilah dikatakan bahwa amalan itu amalan soleh. Jadi harus thayyib, khair, ma'ruf, dan ihsan. Jadi sehingga saya coba membuat ini, bahwa membuat apa sih sebenarnya itu amal saleh. Nah perbuatan baik yang bermanfaat yang dilakukan karena Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mungkin itulah amal saleh. Nah tentu ya nanti kita lihat pasti tidak lepas dari amalan yang terkait dengan ibadah ritual dan amalan yang terkait dengan muamalah peran kehalifan kita yang terkadang terlupakan. Seakan-akan yang mengantar kita mulia hanya yang terkait ibadah ritual. Seakan-akan yang mengantar kita menggenggam ketakwaan hanya salat, hanya ibadah haji. Bahkan terkadang terbalik. Sudah berapa kali haji tetapi belum tentu tergambar bagaimana karakter haji yang sebenarnya hakiki ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan amalan muamalah kita yang terkait dengan fungsi kehalifan kita. Mohon maaf, saya bilang kita hidup di dunia ini hanya silih berganti antara ibadah ritual dengan muamalah. Silih berganti antara salat dan antara salat. Tetapi bagaimana pekerjaan antara salat yang terkait dengan fungsi kehalifan kita, profesi kita itu semuanya juga ada rambu-rambunya dalam Al-Quran. Di surah keempat, meskipun asbabun nusalnya itu tidak ke situ, tapi ini menarik. Surah keempat 103 itu menarik sekali. Bahwa ketika kamu bekerja di antara salat, ya, antara salat itu jangan lupa bersikir kepada aku. Pada saat kamu duduk, berdiri, baring,
Nah, kemudian Faizat maknantum hakimis salat, setelah itu tiba waktu salat pergi lagi salat. Ya meskipun zikir nanti di sini ya hadirnya kejujuran, hadirnya tanggung jawab, hadirnya motivasi kerja itu adalah jalan untuk kita bagaimana meraih kemuliaan. Jadi gabungan antara bagaimana amalan ritual dengan muamalah atau ibadah mahdah dengan ghairi mahdah itu dua-duanya. Nah, yang terkait dengan muamalah di situ terbagi dua, Bu Sul. Ya, saya bagi dua. Ya. Ada yang terkait dengan interaksi sosial, ya, sesama manusia. Yang kedua terkait dengan interaksi dengan alam ini. Ini penting. Kalau perlu kita kaji tersendiri nanti ini. Sudah menangis bumi ini. Iya. Tidak usah kita terlalu banyak bertanya kenapa banjir di mana-mana. Itu adalah buah dari perbuatan kita dan itu adalah ayat. Sara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liusikahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Pasti aku akan tunjukkan akibat perbuatannya. Nah, ini ya kesalahan-kesalahan pasti terkait dengan nilai Islam yang berkaitan dengan kepedulian sosial, terkait dengan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari ibadah. Nah, ini saya masih kasih warna kuning, kesesuaian lingkungan, tentu sikap dan perilaku yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari kepatuhan kita melakukan perintah Tuhan. Saya temukan Prof. Kirsin ini ada 43 ayat yang terkait dengan bagaimana berbuat kerusakan. Nah, ada 43 ya. Karena biasa teman-teman menyampaikan, Pak, itu berinteraksi dengan alam itu sudah tersirat di hablum minan nas. Jadi saya katakan, apa salahnya kalau saya suratkan betapa banyak undang-undang dibuat, betapa banyak kesempatan Indonesia, kesempatan dunia, lahir hari air, hari lingkungan, hari tanaman, hari hutan, dipotret lingkungan tetap cenderung meningkat kerusakannya. Berarti ada sesuatu yang harus kita masukkan dalam pendekatan. Nah, yang saya istilahkan sekarang spiritualisasi lingkungan. Jadi pendekatan spiritual untuk bagaimana menyikapi. Kalau guru kita Menteri Agama itu sakralisasi lingkungan. Atau dia sampaikan begini, naik tingkat dari ukhuwah insania menjadi ukhuwah makhlukia. Nah, itu saya bilang sama-sama aja itu arahnya. Saya suarakan spiritualisasi lingkungan. Ya. Nah, siapa yang termasuk orang saleh? Nah, ini saya kira itu tadi yang ayat itu 65 tambah 62 itu sudah ada semua ya. Nah, saya hanya melihat satu ini mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, bersegera kepada kebaikan dan mereka itulah termasuk orang yang saleh. Jadi gampang sekali. Jadi setelah saya belajar Prof. Irsin ini luar biasa. Terkadang saya mengabaikan dulu referensi lain, hanya digunakan referensi Al-Quran. Semua kata-kata yang akan kita bahas, kita cari. Masya Allah, betapa lengkapnya kita punya kitab suci. Nah, ini juga 1888. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya lah pahala surga. Ya banyak sekali ini dia ini. Ketika padu antara dipaketkan iman, amal saleh, ujung-ujungnya itu adalah pahala surga. Dan kami akan berbicara kepadanya dari perintah kami dengan mudah. Mohon maaf, ini baru terjemahan ya, Prof. Kirsin hanya terjemahan. Saya tidak berani untuk menafsirkan. Mungkin hanya pandangan ya, pandangan. Jadi bukan tafsir. Jadi baru saya melihat ini terjemahannya. Ya, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, ini juga hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Tuhannya dengan seorang pun. Ini ayat saya cetak tersendiri ya di surah Al-Kahfi 110. Karena barang siapa yang bercita-cita akan berjumpa dengan Rabb-nya, lakukan dua hal, lakukan amal saleh, kemudian jangan menserikatkan Allah. Ya, jadi jalur untuk bersama, minimal kita bersama dalam sifat dan perbuatan. Insya Allah ketika kita jujur dalam profesi itulah kebersamaan. Ketika sabar, insya Allah itu adalah kebersamaan. Ketika kita bertakwa, itulah kebersamaan. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Ya. Nah, ini ya tadi ini ada yang tadi yang beberapa itu 65 sampai 62 inilah ada saya beberapa ya. Oh, ada ini ada ujung-ujungnya jannah ini. Ulaika ashabul jannah. Banyak ini yang ditutup dengan jannah. Ketika paket iman amal saleh ujungnya jannah. Ini juga ini ada. Nah, kemudian ini menarik sekali kita kaji. Nah, kemudian bagaimana membangun? Nah, sebagaimana tema kita.
Nah, tentu berinteraksi sosial sesuai dengan aturan-aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tadi salah satunya, mudah memaafkan, gemar untuk berinfak. Karena infak sedekah itu pasti itu adalah amalan-amalan yang terkait dengan sosial ya. Nah, tentu perlu diawali memang dengan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling menghargai. Menghormati adalah perintah agama. Inilah tadi hablum minallah wa hablum minannas. Komunikasi yang santun, dilarang saling mencela, dilarang memfitnah, semua ada di dalam Al-Quran. Janganlah kamu apa namanya mencela orang. Boleh jadi yang kau cela itu lebih mulia sebenarnya dari kamu yang mencela. Nah, inilah yang terjadi kadang diperhatikan, terutama di bagaimana komunikasi politik, saling mencela antar partai, ya. Nah, semuanya itu ada dilarang dalam agama. Nah, kemudian penting juga mungkin memahami hak dan kewajiban orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua. Itu bisa membangun kesalahan sosial kita. Bagaimana hak pemerintah dan hak masyarakat, bagaimana kewajiban pemerintah dan kewajiban masyarakat. Nah, itu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, ya ini di dalam Al-Quran ada bagaimana berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsanan, ya bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, kululin nasi husna, ya. Nah, kemudian dalam berinteraksi sosial pasti terkadang memang ada benturan, ada kesalahpahaman. Agama memerintahkan tadi di surah ketiga 134. Wal afina anin nas, memaafkan, ya. Kemudian ini juga diperintahkan tolong menolong melaksanakan kebaikan. Nah, itu amal saleh itu ya. Kemudian ini motivasinya. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang paling baik itu adalah banyak bermanfaat bagi sesama manusia. Yang saya tambahkan wa anfa'uhum lil alamin, bermanfaat bagi alam semesta ini ya. Kemudian bagaimana kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, dihimbau untuk berinfak ini banyak di surah kedua, ketiga, surah kedua 272, surah kedua Al-Baqarah 215. Nah, itu perintah untuk bersedekah berinfak itu adalah untuk meningkatkan kesalehan sosial kita. Mohon maaf ini ayat yang saya temukan paket zakat dengan salat itu juga banyak sekali, ada 70% mungkin. Inilah menjadi bahan koreksi kita. Kenapa salat belum mengantar kita untuk tanha anil fahsya'i wal munkar? Mungkin salah satunya karena belum dipaketkan dengan zakat. Sementara di Al-Quran itu selalu paket dengan zakat. Kemudian dia paket dengan pembelajaran Al-Quran. Utlu ma'uhya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi selalu merenung, saya bilang dua mungkin ini penyebabnya. Kenapa salat kita belum mengantar tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena belum paket tadi dengan zakat dan perlu dipaket dengan bagaimana kita mengkaji Al-Quran, utlu, membaca, memahami dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan. Barulah bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu pandangan saya. Nah, ini hanya sepintas ini Bu Sufria, sepintas di ini ya. Karena mungkin apakah nanti dikaji tersendiri bagaimana kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tercipta dan tergantung pada unsur lingkungan, tercipta dari unsur air, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, tercipta dari unsur tanah, khaliqum basyarum min tin, tergantung pada udara, oksigen, nitrogen, ya. Disediakan Allah nitrogen itu sebagai bahan baku protein, karbohidrat tergantung pada tanaman, sehingga nanti kesadaran inilah kita otomatis kita menghargai air, kita menghargai udara, kita menghargai tanaman. Menjaga dan menghargai lingkungan adalah perintah Tuhan, anjuran Nabiullah Muhammad, dan merupakan bagian daripada ibadah. Ya, ini misalnya carilah rezeki, kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Cari rezeki tetapi jangan kamu merusak. Ya, kemudian sudah disampaikan juga hadis, ya, tidaklah seseorang itu menanam tanaman, jangankan tanaman itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan itu bernilai sedekah. Ya, hanya sepintas saja. Nah, sehingga saya sampaikan ada 3 jalur meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri. Tentu yang pertama memperbaiki ibadah ritual kita, hablum minallah, itulah menghasilkan kesalehan individu. Yang saya kira ini yang menentukan kesalehan sosial. Tidak bisa. Jadi ini adalah fondasinya. Kesalehan sosial, kesalehan lingkungan terbangun dari kesalehan individu. Ya.
Memperbaiki muamalah kita, hubungan sosial, hablum minan nas, atau perang kekhalifahan kita, itulah menghasilkan kesalahan sosial. Dan bagaimana memperbaiki muamalah yang terkait dengan hubungan dengan lingkungan, itulah kesalahan lingkungan. Jadi 3 ini diperbaiki, barulah itulah yang saleh yang hakiki. Saleh insya Allah yang diganjar atau dijanji Allah dengan surga. Nah tentu kita lihat ya, karena saleh ini adalah perbuatan mulia, akhirnya banyak juga doanya, ya. Mungkin yang lebih populer ini, Rabbi habli minas salihin. Nah, kemudian ini, Rabbi ausi'ni an ashkura ni'matakal lati an anta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa adhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Banyak masih ada. Ada beberapa itu tentang doa bagaimana kita dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan amalan saleh. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan tidak ini mencerahkan, menjadi pemantik diskusi, dan saya kembalikan pada moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bedu. Suatu paparan yang menarik ya, yang menambah kosakata kita. Tadi kalau saya hanya hablum minallah hablum minanas, ini ada hablum lingkungan, ini bahasa Arabnya apa Profesor Hizin? Jadi ada kesalehan lingkungan. Memang betul ini satu hal yang kadang sering kali terlewati seperti itu. Padahal itu untuk kondisi bumi sekarang ini amat sangat urgent sebetulnya untuk dipikirkan bersama ya, untuk kesalehan terhadap lingkungan ini. Baik, terima kasih Prof. Masya Allah. Kemudian langsung saja mungkin kita ke pembicara selanjutnya, yaitu adalah Profesor Dr. Tasman Hamami, MA. Beliau adalah guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini monggo dari pendidikan Islam ini nanti bagaimana kita mau meraih kesalehan sosial ini. Monggo Profesor, untuk 15 menit ke depan mungkin monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar ya, Ibu? Jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Mir Alam Bedu, yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Hirzin, Ibu Zuriyah, dan para jamaah yang saya muliakan. Pertama, marilah kita bersyukur pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kajian. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga keluarga, dan mudah-mudahan juga kepada kita semuanya. Saya berada pada posisi yang beruntung ini ya, karena tadi sudah disampaikan secara detail oleh Prof. Mir ya, dan nanti juga gongnya itu Pak Muhammad itu. Jadi saya mungkin sifatnya hanya melengkapi saja ini. Baik, mohon izin saya share screen ya. Monggo. Jadi tema kita itu adalah meningkatkan kesalehan sosial. Meningkatkan kesalehan sosial. Tadi sudah banyak diungkapkan oleh Prof. Mir. Ya, saya sebenarnya termasuk yang kurang sependapat ya kalau secara dikotomi dibedakan antara kesolehan individu dengan kesolehan sosial. Tadi dari penjelasan-penjelasan itu sebenarnya jelas ya bahwa kesalehan itu adalah satu integritas. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan
Tapi mungkin untuk memahami bisa saja diklasifikasikan sebagai pengetahuan, tapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Jadi biasanya kita mengartikan kesalehan yang berhubungan dengan keimanan seseorang, ketaatan beragama itu sebagai atau pelaksanaan ritual agama, yaitu sebagai kesalehan individu. Sedangkan yang berkaitan dengan dimensi hubungan antara manusia dengan manusia, maupun tadi Pak Mir menambahkan hubungan manusia dengan alam, atau hablum minan nasnya, kalau di Al-Quran itu kan disebutkan ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Tapi bisa juga ditambahkan dengan hablum minal alam. Nah itu yang kemudian sering disebut dengan istilah kesolehan atau soleh secara sosial. Nah, dalam realitasnya memang terdapat ketimpangan antara kesalehan yang disebut dengan kesalehan individu dengan kesalehan sosial. Sehingga karena adanya ketimpangan itu, sehingga kita mengenal dalam praktek di masyarakat kita itu dipopulerkan ada kesalehan individu dengan kesalehan sosial. Nah, kita mungkin perlu ini menambahkan aja ya dalam dari makna kesalehan. Jadi soleh ini sebenarnya terminologi yang asli ya, dari sumbernya itu jelas ya dari Al-Quran. Itu banyak sekali, tadi Pak Mir menyebutkan ada 180-an ya dengan kata soleh dengan derivasinya, yang kemudian ini diserap dalam bahasa kita, istilah solih itu. Padahal solih itu dalam Al-Quran seringkali diartikan dalam pengertian kita, mungkin ada pergeseran makna ya. Jadi dari arti asalnya itu. Jadi dari bahasa Arabnya itu adalah dari soluha yang berarti baik. Lawan katanya adalah fasad atau rusak. Jadi itu kontra dari kesalehan. Jadi soleh itu harus selalu berkonotasi baik, sedangkan sebaliknya adalah fasad. Nah, orang yang melakukan kesalehan itu disebut dengan solih atau solihat ya kalau perempuannya. Lalu jamaknya itu solihun. Ya, di Al-Quran itu banyak sekali istilah-istilah yang menyebut dengan solihat, terutama yang berkaitan dengan wa'amilus solihat. Nah, dalam Islam, jadi kesalehan itu merupakan satu kesatuan, merupakan satu keutuhan, satu integrasi antara pemenuhan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Jadi tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi. Ya, kesolehan itu. Nah, mohon izin saya mengutip ini beberapa pengertian ya, tentang kesalehan itu. Jadi disebut dengan kesolehan, ya, as-solihu wal qaimu bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Ini yang disebut dengan soleh. Jadi as-soleh itu adalah orang yang al-qaimu bi huquqillah, yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Jadi dalam pengertian ini nggak ada pemisahan. Yang disebut dengan soleh itu ya sudah otomatis bahwa di situ seseorang menunaikan haknya dengan Allah dan juga haknya kepada manusia. Nah, kalau seseorang itu hanya menjalankan salah satu, itu ya belum disebut dengan soleh. Belum ada. Misalnya orang sangat dermawan, tapi dia tidak sholat, misalnya ya, atau sholatnya banyak bolong-bolong, ya itu bukan orang soleh. Jadi kalau orang yang soleh itu ya sholat, ya dia menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat, itu menjadi satu paket.
Ini nggak bisa dipisah-pisahkan. As-solihuna hum alladzina yakumuna bihuquqillahi biadai faroidihi. Jadi orang-orang yang soleh itu adalah yang menegakkan hak Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya, watarki maharimihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, wadai haqqil ibadi. Nah ini. Dan juga sekaligus menunaikan hak hamba, ka'adail amanah wa nuskhi lahum wa adamu ghasyahum wa adamu ghasyihim. Ya. Jadi orang yang solih, ya, orang-orang yang solih itu mereka menegakkan hak-hak Allah, menegakkan dengan menjalankan fardu-fardunya, ya, sholat, puasa, zakat, haji, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan Islam, kesalehan itu identik dengan ketakwaan, yaitu menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Dan sekaligus juga menunaikan hak-hak hamba. Orang yang beriman, orang yang beragama Islam itu dia aktif menjalankan sholat, rajin sholat, tekun beribadah, dan sekaligus baik kepada tetangga. Nanti di belakang saya mengutip hadis yang misalnya menyebutkan bagaimana kewajiban seseorang terhadap tetangganya. Juga disebutkan wassolihuna ahlu ta'ah. Jadi wal ikhlas lillahi jalla wa ala. Jadi orang yang solih itu adalah ahli taat. Ya, orang-orang yang taat, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ijtanabu al-fasad, yang orang-orang yang menjauhi kerusakan, wajtanibus sayyi'at, dan juga menjauhi keburukan-keburukan. Hum alladzina ishtaraku fi fi'li ta'ati wa tarkil muharramat au kanu minas sabiqina bil khairat. Nah, itu disebut dengan orang-orang yang mereka itu bersama-sama dalam ketaatan dan juga meninggalkan yang dilarang. Atau mereka itu adalah orang-orang yang as-sabiquna bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Jadi orang walaupun misalnya suka berderma, suka menolong, tapi kalau dia berbuat kerusakan, ya membuat kerusakan, itu sesungguhnya tidak bisa dikatakan sebagai saleh. Ya, karena syaratnya itu dua, ada ketaatan kepada Allah, kemudian juga dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Dan juga dia harus berbuat baik kepada sesama manusia. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, selain istilah soleh, itu juga ada istilah al-muslih. Ya, al-muslih. Nah, kalau soleh tadi, apakah itu soleh yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Allah maupun yang berkaitan dengan manusia? Tetapi juga di dalam Islam itu dikenal dengan istilah muslih, bahwa kesalehannya itu dia bukan hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi di situ dikatakan al-muslih huwallazi yatawalla islahan nasi wa yatawalla tawjihihim wa irsyadihim wa amarhum bil ma'rufi wa nahyihim anil munkar. Jadi orang yang disebut dengan muslih, ya, orang yang muslih, kalau solih itu lebih kepada diri sendiri, baik itu munculnya itu adalah ketaatannya kepada Allah maupun juga kebaikannya dengan sesama manusia. Tetapi yang disebut dengan muslih, bahwa dia itu selain baik dirinya itu, tetapi dia juga bertanggung jawab kepada orang lain, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang disebut dengan muslih. Jadi dengan singkat, yang disebut dengan solih muslih itu adalah
yattaqillaha fi nafsihi wa yajtahidu fi islahi ghairihi. Dia itu dirinya bertakwa kepada Allah dan dia berijtihad, berusaha untuk memperbaiki yang lain. Jadi dia bukan hanya baik dirinya, tetapi juga baik untuk orang lain. Nah, itu yang disebut dengan solih muslih, ya, solih muslih. Kemudian yang sebaliknya itu disebut dengan fasid, rusak, yang berbuat kerusakan. Siapa yang berbuat kerusakan? Huwaladzi fasada dinuhu. Huwaladzi fasada dinuhu. Dialah orang yang rusak agamanya. Bil kufri billah, dengan kafir. Au bil ma'asi wasayyiati, yaitu orang yang agamanya rusak dengan kekafiran dan maksiat dan juga keburukan. Nah, wal mufsid, nah ini jadi ada istilah, tadi ada istilah muslih, ada istilah mufsid. Kalau solih itu padanannya adalah fasid, sedangkan muslih itu adalah mufsid. Orang yang mufsid itu adalah alladzi yad'u ilal fasadi, yad'u ila syarri, yaitu orang yang mengajak kepada kerusakan dan mengajak kepada keburukan. Nah, jadi di dalam hal ini lawan dari solih itu adalah fasid. Kemudian lawan dari muslih itu adalah mufsid. Nah, itu yang pengertian yang kita bisa pahami dari ajaran-ajaran yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis. Jadi tidak ada dikotomi ya, antara keduanya itu. Nah, ini penjelasan lebih ini ya, ini ada dari Ibnu Hajar dan seterusnya. Baik, mungkin karena waktunya agak terbatas ya. Nah, sekarang tentang istilah kesalehan individu dan sosial. Bahwa dalam Islam ini keimanan seseorang itu harus tercermin ya dan menyatu dengan amal soleh. Jadi tidak cukup hanya iman itu berupa pengakuan ataupun ucapan saja, tetapi itu harus dimanifestasikan, harus diwujudkan dalam bentuk amal kebaikan, amal soleh. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di dalam hadis bahwa bagaimana ajaran Islam itu menempatkan kesatuan antara keimanan, ketaatan seseorang dengan perilaku secara sosial. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, itu disebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dzi jarohu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Nah, ini kan sosial ya, menyakiti. Nggak boleh menyakiti tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa atau siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairu au liyasmut. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Atau kalau tidak bisa ya diam. Nah, ini ajaran yang sesungguhnya mengintegrasikan antara tadi kesolehan yang selama ini disebut dengan kesalehan individu dengan kesalehan sosial. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada pemilahan. Bahwa itu ada bisa dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah itu apa, yang berkaitan dengan manusia itu apa, itu bisa, tetapi itu harus menyatu, nggak bisa dipilih salah satu. Nggak bisa dipilih misalnya hanya beriman, rajin ibadah, tetapi dalam dimensi
sosialnya tidak sesuai, maka ini tidak bisa disebut dengan solih. Kemudian juga dalam ayat yang sudah sangat terkenal ya, disebutkan wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah kepada Allah yang maha besar dan Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, ini juga jelas ya, bahwa di situ kalau sholat ini sebagai bentuk ritual yang sering dikategorikan sebagai kesalehan individu, tetapi juga dari perbuatan itu berimplikasi pada tertutupnya atau tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu masuk ke wilayah kesalehan sosial. Tapi ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Artinya tidak bisa misalnya sholat saja atau tanha 'anil fahsya'i wal munkar saja. Itu juga tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian lengkap lagi. Ini misalnya disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. Ini juga ada aspek apa ya sosialnya jelas. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ini yang disebut dengan bir. Ya, di situ sangat komprehensif ya, bahwa yang disebut dengan bir itu bukan sekedar menghadapkan wajah ke timur dan barat. Tetapi yang disebut dengan bir itu adalah di sini dirinci ya, beriman kepada Allah, pada hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Nah, kemudian wa'atal mala lahubbihi dabil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil wasailina wa fi riqab. Ini adalah dimensi sosialnya. Jadi orang yang beriman dia itu juga bersosial. Kemudian juga wa aqamas sholata wa ataz zakah. Dia itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian dia konsisten dengan janjinya, sabar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi keburukan. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang yang sodik, ya, orang-orang yang benar. Dan juga wa ulaika humul muttaqun. Dan itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya kesalehan dalam ajaran Islam itu sesungguhnya adalah takwa. Ya, takwa itu konsepnya di sini. Ini dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian bagaimana sekarang ini meningkatkan kesalehan? Nah, ini mungkin dari perspektif pendidikan ya. Itu bisa pertama ya melalui pembelajaran. Ya, tentu artinya bahwa setiap manusia ini dia harus memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran agama Islam. Nah, pemahaman ini bisa diperoleh melalui pembelajaran, baik itu melalui pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemberian contoh positif dalam setiap aspek kehidupan. Baik itu dalam kehidupan keluarga, kehidupan di lembaga pendidikan, bahkan kehidupan di masyarakat. Maupun dalam kehidupan yang lebih luas lagi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga pembiasaan. Ya, pembiasaan. Meningkatkan kesolehan itu melalui pelaksanaan ajaran Islam. Jadi, misalnya anak-anak, ya, dimulai dari anak-anak mereka dilatih biasa untuk suka memberi misalnya. Prinsip suka memberi, tidak meminta. Nah, ini adalah merupakan salah satu pembiasaan agar supaya mereka itu menjadi orang-orang yang memiliki karakter sosial yang baik. Kemudian juga pengembangan diri, itu dengan peningkatan kesalehan melalui latihan, praktek, dan seterusnya. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita
melihat ya dalam konteks dalam kehidupan kita, ini sering sering misalnya bahkan sampai dilakukan survei ya tentang dan dibuat indeks ya tentang kesalehan sosial. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita lihat indeks kesalehan sosial yang selama ini dilakukan itu nggak ada hubungannya dengan agama. Bahkan yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Agama misalnya pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa kesalehan sosial, indeks kesalehan sosial di Indonesia itu mencapai skornya itu 83, sekian. Nah, tapi kalau dilihat dari indeks indikatornya ini nggak ada yang berkaitan dengan dengan dimensi religiusnya, itu nggak ada. Jadi ini betul-betul berkaitan dengan sikap dan perilaku sosial saja. Bahkan dalam survei itu, yang disurvei itu bukan hanya yang beragama Islam, tapi juga dari berbagai agama. Nah, karena itulah maka kalau menurut saya, ketika kita ingin memahami konsep kesalehan, ya itu ya sebaiknya kita kembali ya kepada ajaran Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Kalau di sini ini kan ya tidak ada kaitannya dengan misalnya bagaimana ibadahnya, bagaimana melaksanakan sholatnya, bagaimana puasanya, dan seterusnya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, ini sebagai bahan diskusi, mudah-mudahan nanti bisa kita kaji lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tasman Hamami atas paparannya yang luar biasa. Sebetulnya tidak ada dikotomi ya bahwa di dalam kesalehan individu dan sosial, sebetulnya seperti itu. Dalam banyak ayat yang ada dalam Al-Quran itu selalu melekat begitu ya, antara kesalehan sosial dan individu seperti itu. Kemudian tadi ada, mungkin ini menjadi PR bagi kita, terutama mungkin ini banyak cendekiawan di sini, untuk survei tadi melibatkan ataupun memasukkan indikator-indikator yang berkenaan dengan agama atau mungkin pelaksanaan agama itu sendiri di dalam melihat kesalehan sosial seperti itu. Ini bagus sekali, saya kira menjadi salah satu media begitu untuk kita mensosialisasikan seperti itu kesalehan sosial yang seharusnya itu seperti apa. Ini mungkin masyarakat awam kan masih nggerambyang gitu ya, mungkin kabur seperti itu. Jadi adalah tugas mungkin ini para cendekiawan untuk mensosialisasikan juga ustadz-ustadz mungkin di dalam ceramah-ceramahnya seperti itu, saya kira untuk tadi menggambarkan bagaimana kesalehan sosial yang tidak ada dikotomi dengan kesalehan individu seperti itu. Terima kasih diucapkan. Kemudian lanjut kepada Profesor Dr. Muhammad Khirzin untuk memaparkan. Monggo sekitar 15 menit. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Prof. Khair Alam, Prof. Tasman Hamami, Ibu Dr. Zuhriya, Ustaz Amin, Ustaz Syamsuddin, dan teman-teman semuanya, serta Zumiat rahimahumullah, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Khair Alam Bedu dan Ustaz Prof. Tasman Hamami. Saya mencoba untuk mengindonesiakan ya atau mengkontekstualisasikan
peningkatan kesalahan sosial ya, kesalahan sosial dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Ya, mohon renungannya bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu rukun Islam. Rukun Islam itu 5 ya, dari dulu sampai sekarang, dan ya alat itu rukun Islam itu 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini dengan teropong tadi ya, kesalahan sosial dan kesalahan individu. Rukun Islam yang pertama itu mutlak hablun minallah ya, hubungan manusia dengan Tuhan ya. Syahadat itu ya walaupun itu bisa juga wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, itu ya tentu itu langsung hablun minan nas, dalam hal ini representasi kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis sholat. Bagaimanapun ya, Nabi mempromosikan sholat itu tidak cukup sendiri-sendiri, tetapi harus berjamaah. Nah, berjamaah itu tentu ada kerjasama, lalu ada jadwal sholat ya. Kalau jadwal sholatnya bagaimana mau berjamaah kalau tidak ada kesepakatan ya. Tapi juga ya ada analisis yang menurut saya bagus sekali, bahwa di dalam sholat berjamaah, dalam berjamaah itu ada silaturahmi, dan dalam silaturahmi itu ya istilahnya walaupun kita ketemu dan seolah-olah ya tidak saling mendoakan, tapi itu memperkokoh kohesi sosial ya. Kalau kita saling ketemu ini kan ada ikatan batin antara satu dengan yang lain. Dari ikatan batin itu nanti akan berkembang, kalau ada yang sakit dijenguk, kalau ada yang perlu apa dibantu, dan itu take and give, atau bahasa kita mungkin give and take ya. Jadi saling memberi, saling menerima, tabadulul manafi ya, pertukaran manfaat. Itu sholat ya. Jadi ada hablun minallahnya, tetapi tidak mungkin hanya hablun minallah. Maksudnya otomatis ini mempertegas apa yang disampaikan oleh Ustaz Tasman tadi itu. Jadi kesalahan individu itu ya nonsen kalau tidak berimplikasi pada kesalahan sosial atau tidak dikorelasikan dengan kesalahan sosial. Apalagi rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Ya, berzakat itu kan bukan untuk diri sendiri, ini sudah keluar ya. Tapi juga harus dipahami bahwa ini bukan sekedar kesalahan individual, tetapi kepedulian sosial. Tapi dalam kepedulian sosial ini Islam apa ya, memberikan panduan, jadi maksudnya memberikan sarana prasarana bagaimana supaya orang ya, inspirasinya begini, bahwa Islam mengajarkan manusia untuk berzakat, berbagi, bersedekah, berinfak. Nah, terus bagaimana supaya bisa berinfak? Ya, bekerja keras, ya mencari harta ya, dengan tadi itu ya, mengikuti tuntunan-tuntunan yang sah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ya. Jangan memakan harta satu sama lain dengan cara batil aja. Nah, itu tentu orientasinya itu kehidupan sosial. Yang keempat adalah ya puasa. Memang puasa seolah-olah itu individual, tetapi ya di dalam paket ibadah puasa kan eh, ada sholat taraweh, nanti di akhir Ramadan ada zakatul fitri, di mana secara ringkas ya itu komponen kesalian sosialnya jelas, atau ya hablun minanasnya itu jelas. Dan yang terakhir ibadah haji, mana mungkin orang beribadah haji sendiri gitu ya, apalagi dengan manajemen administrasi yang nggak mungkin lah ya, itu pasti ada ini. Jadi dari sisi itu ya, kalau diperbandingkan 5 rukun Islam itu, satu murni hablun minallah ya, rukun apa syahadat itulah ya istilahnya, bobotnya itu benar-benar hablun minallah. Sedangkan rukun Islam kedua, 3, 4, 5 itu muatan hablun minannas ya,
kohesi sosial yang itu menuntut kesalahan sosial juga otomatis gitu ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, ke Indonesianya apa? Saya renung-renungkan Pancasila ya, ini rukun rukun apa? Rukun Indonesia ya, dasar negara Pancasila. Ini kalau ini rukun Islam, rukun ber-Indonesia itu satu, berketuhanan yang Maha Esa. Saya sependapat sekali dengan Prof. Tasman tadi itu ya, para parameter kesalahan sosial kok di Indonesia ini kok nggak ada unsur ilahiyahnya gitu ya. Nah, itu nanti jangan-jangan apa ya, eh, orang yang tidak bertuhan juga masuk indeks kesalahan sosial. Tidak beriman itu kan parah ya. Jadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia, orang Islam, lebih khusus orang Muslim Indonesia ya harus berketuhanan yang Maha Esa. Dua, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berperi kemanusiaan itu tentu saja bukan tentang dirinya sendiri supaya baik, karena peri kemanusiaan itu dalam konteks hubungan dia dengan sesama manusia. Dikatakan berperi kemanusiaan kalau dia punya kepedulian kepada orang lain, tepo seliro, merasakan apa ya, senasib sepenanggungan dan seterusnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya, kita punya peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terus terang Indonesia hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada pembelahan ya, ya yang namanya kampret dan apa cebong ini istilahnya mungkin sudah tidak ada, tetapi kelompoknya sangat-sangat ini, gitu ya. Ya bagaimana apa pemicunya dan sebagainya. Ini bagaimanapun ini keretakan bangsa ini dahsyat ya. Ya keretakan bangsa yang dahsyat ini kalau meminjam ya ungkapan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, satu kalimat saja ringkas, kondisi eh, negara kita yang tidak baik-baik saja itu sebabnya adalah apa, negeri ini salah urus ya, ya. Buya Syafi'i Ma'arif menurut saya pernyataannya sangat benar sih ya, negeri ini salah urus ya. Kalau negeri ini salah urus, yang salah siapa? Ya tentu ya bukan yang diurus, tapi yang salah yang mengurus. Kalau begitu yang mengurus itu yang harus diurus kan ya. Ya soal ketaatan kepada konstitusi, menegakkan konstitusi, ya tidak memperkosa konstitusi. Lah, ini bagian dari membangun kohesivitas, menjaga kepersatuan Indonesia. Ini kan hablun minallah, gitu ya. Yang keempat, apalagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Ya mana ada, mana bisa orang musyawarah sendiri, gitu ya. Yang musyawarah itu tadi itu ya, ini kesalehan sosial ya yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya bahasanya begitu. Dan kalau kita ingat kata-kata Cak Nurholis Majid itu, berapa kosakata dari bahasa Arab atau dari Al-Quran yang terdapat di dalam Pancasila, gitu ya. Ya sila keempat saja kerakyatan ya, ro'iyah itu ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya sabda Nabi ini sendiri sudah mengisyaratkan kullukum ra'in, kamu sekalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Lebih detail lagi Kanjeng Nabi bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu pemimpin di rumahnya suaminya. Asumsinya atau asosiasinya dulu biasanya yang bekerja itu suami, keluar rumah, lah istri yang bertanggung jawab di rumahnya. Bahasa saya suami atau laki-laki itu
pemimpin keluarga, sedangkan istri pemimpin rumah tangga. Saya kira nggak harus dipertentangkan ya. Nah, kalau ada apa-apa, tanggung jawab keluarga itu pada laki-laki. Tapi kalau di rumah ini ada nasi, ada sayur, ada minum apa tidak, ya ini bukan mendiskreditkan ya, tetapi secara harfiah sabda Nabi itu begitu, bahwa sekarang mungkin era kesetaraan ya nggak masalah ya, tetapi itu, nah jadi itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari itu saja keluarga itu harus dibangun dengan kekeluargaan, musyawarah, mufakat, ya itu. Nah, yang terakhir ini, dahsyat tadi saya buka dengan surat An-Nahl ayat 90, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menurut saya PR Pancasila sila yang kelima ini yang menjadi agenda kita bersama, never ending proses ya, sampai kiamat insya Allah ini tetap urgen mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita renung-renungkan, apa korelasi kesalahan individu dan kesalahan sosial? Dalam Islam itu kesalahan individu dan kesalahan sosial sama-sama penting dan saling terkait. Kesalahan individu hendaknya meningkatkan kesalahan sosial, dan kesalahan sosial mestinya dapat memperkuat kesalahan individu. Gitu tadi ya. Jadi tanggung jawab sosial itu lalu bahwa setiap anggota masyarakat itu merasa, ya anggota masyarakat kok merasa bukan dari masyarakat, itu kan nggak masuk akal, ya. Kalau anggota masyarakat itu seperti digambarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Islam atau umat itu seperti penumpang kapal, ya, penumpang kapal. Semua penumpang itu bertanggung jawab atas keselamatan kapal itu, kelancaran perjalanan kapal itu. Ini kita bagian dari kapal Nusantara, ya. Nah, setiap penumpang kapal Nusantara bertanggung jawab atas lajunya gerak kapal Nusantara ini. Kalau ada yang iseng-iseng membobol dinding kapal, mau ngambil air atau cari ikan, ya kalau tidak dicegah, dia, nah, termasuk dalam hal ini kebocoran dana nasional yang triliunan, ya mengerikan ya. Nah, saya belum pernah itu. Jadi kalau uang 1 triliun dengan bentuk recehan atau ribuan itu, apa ini ya, Balai Irung UGM itu barangkali penuh gitu ya. Nah itu masalahnya. Jadi maksud saya semangatnya, tadi saya mencoba untuk mengkombinasikan atau mengintegrasikan, ternyata rukun Islam yang 5 itu sangat inspiratif terhadap Pancasila. Dalam hal ini, kalau kita mengamalkan rukun Islam dengan seksama, ya insya Allah kita sudah mengamalkan Pancasila, dan kalau kita mengamalkan Pancasila, kita mengamalkan sebagian dari pesan-pesan Al-Quran. Demikian mudah-mudahan menginspirasi kita untuk peduli akan kesalahan sosial itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muhammad Hirzin atas paparannya. Ada penekanan di sini, ada rukun Islam dan Pancasila yang mungkin Pancasila sebagai membumikan begitu ya, Islam di bumi Indonesia, karena kita ada di bumi Indonesia yang saya kira memang punya kekhasan seperti itu. Dan dari rukun Islam maupun Pancasila tadi, bahwa kesalehan individu itu dibandingkan dengan kesalehan sosial, di situ 1:4 kalau mungkin boleh dikatakan seperti itu ya. Ada syahadat tadi adalah mungkin itu murni hablum minallah, kemudian yang sholat, puasa, zakat, haji itu semuanya adalah
eh, kesalehan sosial sebetulnya seperti itu. Baik, terima kasih semua atas paparannya semua dari pembicara yang luar biasa pada pagi hari ini. Untuk itu tidak berlama-lama, dipersilahkan kepada para hadirin sekalian untuk bisa mengangkat tangan ataupun mungkin menuliskan di kolom chat untuk sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Monggo dipersilahkan dari Pak Zahrawi. Biasanya Pak Zahrawi ini paling rajin. Belum ada yang mengangkat tangan. Eh, ini sekedar ini saja ada tulisan di chat itu dari Pak Karsiadi Yulianto ini. Saya pernah baca ada istilah sarjana yang sujana. Ini kata-kata sujana ini sudah saya sendiri sudah agak samar-samar begitu ya. Sujana kemungkinannya adalah yang bijaksana seperti itu mungkin ya. Yaitu sarjana yang baik hubungannya dengan Allah, manusia dan lingkungan. Tapi masih banyak yang hubungan ketiganya tidak seimbang. Ini memang adalah tugas kita untuk menyeimbangkan itu adalah hal yang tidak mudah seperti itu ya. Kalau ini Pak Karsiadi ini menyinggung tentang keaslian dari ijazah seseorang begitu. Baik, ini mungkin nanti monggo kalau misalnya perlu ditanggapi. Untuk yang raise hand, monggo dipersilakan para Zubin Yumiat, para hadirin Ada juga sekalian. di kolom chat itu Bu, lainnya. Bagaimana meningkatkan Pak Kang Jumari, bagaimana meningkatkan kesalehan sosial melalui pendidikan Islam multikultural. Seperti ini mungkin Profesor Tasman ini yang lebih ini ya pendidikan Islam ini. Monggo mungkin untuk sementara dipersilahkan untuk menanggapi dulu Prof. Tasman sambil menunggu yang lain mungkin. Ya, terima kasih ya, ini pertanyaan dari Pak Jumari ya tentang pendidikan Islam multikultural ya, pendidikan Islam multikultural. Nah sebenarnya kalau saya memahami begini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa multikultural itu kan sunatullah. Ya, sudah sunatullah sejak zaman Nabi itu ya sudah multikultural. Cuma mungkin dimensinya yang bisa berubah, bisa berkembang dan seterusnya. Nah, maka pada prinsipnya bahwa pendidikan Islam itu adalah beradaptasi secara terutama berkaitan dengan metodologinya. Kan mungkin salah satu prinsipnya adalah khotibun nas ala qadri uqulihim. Ala qadri uqulihim itu kan bisa dimaknai bukan semata-mata misalnya tingkat perkembangannya, tetapi itu juga bisa dalam konteks sosial, dalam konteks budaya. Nah, tetapi substansinya ya sama. Ya, substansinya sama. Nah, karena kalau saya membaca ya beberapa pembahasan-pembahasan baik itu yang ditulis oleh para mahasiswa dalam bentuk skripsi, tesis, bahkan disertasi, itu ya jangan sampai bahwa multikultural itu kemudian mengarah kepada multi agama, ya bahwa artinya pendidikan itu lalu ya sudah mengikuti kepada tadi keragaman, bahwa keberagaman itu harus diposisikan untuk bagaimana metodologinya itu diadaptasikan, tapi substansinya tetap. Nah itu saya kira kalau saya memahami prinsipnya seperti itu. Jadi tidak kemudian dalam pendidikan multikultural nanti esensi dari pendidikan Islam itu lalu disesuaikan ya dengan kondisi tadi yang keberagaman yang bermacam-macam itu. Itu prinsipnya seperti itu. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih Profesor Tasman.
Ini ada pertanyaan yang cukup bagus juga dari Bu Ihda Ayunil Khotimah ya. Bagaimana pembiasaan kesalehan sosial atau bersosialisasi dengan sesama manusia ditanamkan dari kecil karena hampir semua aktivitas sekarang itu berbasis teknologi informasi. Nah, ini teknologi informasi ini kadang-kadang memisahkan gitu ya individu ke individu seperti itu. Jadi ini sekarang ini kan terkenal generasi merunduk seperti itu atau rebahan justru seperti itu. Eh, Mungkin dari ini karena banyak yang berkenaan dengan pendidikan ini, jadi mungkin Profesor Tasman boleh inikan lagi memberikan pandangannya. Iya, Bu, terima kasih. Jadi memang ini tantangan ya. Jadi eh, apa ya tentang perkembangan teknologi eh, termasuk juga misalnya meluasnya gadget ya misalnya itu memang dalam pendidikan kita itu tantangan terutama dalam menanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilai agama itu eh, menjadi tantangan. Nah, tantangannya itu bisa substansinya karena mereka itu bisa mengakses berbagai macam informasi yang kadang-kadang apa ya bagi mereka yang belum memiliki pemahaman yang cukup itu informasi itu nggak benar, tapi ya karena apa ya tidak ada bimbingan secara langsung maka itu bisa menyesatkan. Kan di dalam apa ya media itu kan banyak sekali informasi-informasi yang tidak bisa terseleksi lah gitu ya. Nah, maka tentunya ini tugas pendidikan ya, baik itu kalau di rumah ya keluarga. Itu bagaimana memberikan orientasi yang benar di dalam memanfaatkan teknologi itu supaya teknologi itu tidak jadi teknologi itu nggak bisa menggantikan guru ya, tidak bisa menggantikan guru. Itu hanya sebagai alat ya, tetap sebagai alat gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana pembiasaan kesalehan sosial. Nah, itu jadi esensinya tetap aja ya. Tetap bahwa nilai-nilai tadi misalnya nilai-nilai suka berbagi. Nah, itu kan bisa ditanamkan ya, bisa dipahamkan kepada peserta didik, bisa juga nanti dipraktekkan. Nah, jadi adanya eh, apa ya berbagai macam itu sebagai tantangan, tapi jangan sampai misalnya karena mereka itu begitu akrabnya dengan gadget sehingga semuanya itu menjadi gurunya itu ganti gadget. Itu yang saya kira harus diupayakan dihindarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, menanamkan ini memang kalau dalam semboyan-semboyan itu kan memang yang paling efektif itu ketika anak-anak ya. Jadi katanya apa ya? Jadi ketika kita mengajarkan ketika mereka masih kecil itu kan diibaratkan seperti mengukir di atas batu ya, di atas batu. Tapi kalau nanti mengajarkannya, menanamkannya sudah besar, itu seperti mengukir di atas air. Nah, maka ini saya kira kesempatan bagi eh, para pendidik ya baik dalam keluarga maupun di sekolah itu bagaimana pendidikan itu terutama pada tingkat prasekolah atau pendidikan PAUD itu betul-betul ditanamkan nilai. Jadi jangan kemudian di PAUD itu sudah diajari banyak membaca, menulis ya tentang apa. Ya itu juga mungkin mengenalkan huruf ya penting, tapi justru yang penting, yang substansi dasar itu adalah nilai-nilai itu, termasuk juga nilai-nilai kesolehan. Baik itu yang tadi mencakup arkanul Islam maupun juga nanti perwujudannya dalam kehidupan yang bersifat sosial. Ngaten Bu, atau nuwun. Ya, matur suwun Prof. Ini ada Pak Zahrawi. Monggo Pak Zahrawi langsung saja mungkin padat langsung tutup poin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah
Yang ada saat ini adalah keprihatinan kesolehan sosial saat ini yang ada. Karena sekarang memang sudah krisis figur teladan. Beda dengan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW yang waktu itu jahiliyah menjadi zaman yang Islamiyah. Karena figur teladannya Rasulullah. Nah saat ini kan sangat prihatin. Banyak hakim yang ditangkap karena hakim ya kena suap kan begitu. 62 mayat itu dan yang lain. Kemudian sekarang kita butuh figur teladan, Pancasilais negarawan, masalah ijazah palsu sekarang heboh di Indonesia dan dunia. Dan kenapa ada perguruan tinggi, kampus sedemikian memprihatinkan. Ini keprihatinan yang sangat kontradiktif dengan Pancasila. Oleh karena itu, pada yang terhormat ketiga narasumber, monggo bagaimana Akademi Hikmah ini bisa ada output opsi solutifnya atas kompleksitas masalah multidimensi berbangsa bernegara yang semakin terancam. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zarawi. Mungkin dipersilakan kepada Profesor Tasman terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan sekaligus mungkin closing statement begitu. Monggo, Prof. Ini mohon maaf ya saya berturut-turut. Iya Pak, jadi saya juga sama ya seperti yang Bapak rasakan. Kalau tadi kita sampaikan bahwa salah satu dimensi pendidikan itu adalah keteladanan, tetapi kita memang sekarang ini mengalami krisis ya. Nah maka ya kita mestinya kita perlu kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan yang lebih luas ya, misalnya dalam kehidupan masyarakat begitu, enggak ada lagi yang bisa apa ya diandalkan. Ya, maka ini yang mungkin perlu diperkuat adalah dalam keluarga. Bagaimana orang tua, bapak dan ibu itu bisa betul-betul menjadi teladan, misalnya dalam hal ibadah, dalam berakhlak begitu. Karena kalau kita tadi melihatnya ke atas yang lebih luas, itu yang banyak itu adalah contoh-contoh yang negatif. Misalnya pimpinan yang mestinya bisa jadi teladan, ternyata korup. Nah, mungkin kita bisa ambil pelajaran bahwa ya jangan sampai meniru seperti itu. Maka mungkin penggantinya itu saya kira adalah orang tua. Nah, itu Pak mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf ya kalau apa yang saya sampaikan tadi tidak merepresentasikan apa yang kita harapkan. Jadi kembali kepada tadi konsep awal bahwa prinsipnya konsep kesalehan itu dalam pandangan Islam adalah integrasi antara ibadah secara ritual dengan aspek atau dimensi sosialnya. Jadi bukan hal yang dipertentangkan, tetapi itu merupakan satu kesatuan. Saya kira demikian. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih tak terhingga kepada Profesor Tasman Hamami atas paparan dan juga closing statement-nya. Kemudian kesempatan yang kedua mungkin kita berikan kepada Profesor Mir Bedu untuk closing statement-nya. Monggo, Prof, ataupun mungkin menambahkan tanggapan boleh juga. Masih mute, Prof. Masih mute. Ya, ya, saya kira tidak keliru bahwa banyak memberikan respon terkait dari pertanyaan tadi Pak Prof. Karena mohon maaf kalau saya keliru bahwa akar dari masalah apa yang kita saksikan baik dalam perilaku kehidupan pribadi, sosial berbangsa, akarnya dari pendidikan.
Karena pendidikanlah yang membangun kesadaranlah yang merupakan eh, jalur untuk bagaimana kita bersikap dan bertindak lagi. Apa yang menyebabkan kenapa terjadi apa yang kita saksikan ini? Salah satu penyebabnya kalau menurut saya itu dikotomi pendidikan. Nah, baik dikotomi dari sisi kurikulumnya, dikotomi dari sisi strukturnya, dikotomi antara pemisahan antara bagaimana pendidikan rumah tangga dengan pendidikan formal. Nah, sehingga solusinya memang integrasi. Termasuk tadi apa yang kita bahas bahwa semestinya dalam implementasi kesalehan itu tidak terpisah antara saleh pribadi, saleh sosial, dan saleh lingkungan. Tetapi kesalehan itu merupakan sesuatu hal yang integratif ya. Dan kunci dari kesalehan sosial dalam bernegara, dalam implementasi Pancasila adalah individunya. Sehingga masih sangat optimis bahwa yang menentukan masa depan bangsa ini adalah bagaimana blueprint pendidikan. Blueprint pendidikan mulai dari bagaimana merekonstruksi tujuan-tujuannya, apakah yang kurang dari tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah. Kita terkadang terbawa bahwa baru usia dini sudah dipaksakan untuk mempelajari matematika, mempelajari ini ya. Tetapi kalau kita merujuk pada tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah, itu kan yang dibantu dulu adalah kemandirian dan pendidikan akhlak. Mestinya inilah yang diadopsi di dalam bagaimana membuat satu rumusan tujuan satuan pendidikan secara simultan. Secara simultan. Jadi kalau saya di situ kata kuncinya. Jadi bagaimana pendidikan bisa hadir, terutama bagaimana referensi ilahi bisa hadir untuk mengkonfirmasi referensi-referensi sains yang dikaji. Bagaimana Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjadi referensi karakter. Apakah yang kurang dari Islam? Jadi saya kira itu mungkin jadi apa yang selalu disoroti oleh Pak Sarawi itu sebenarnya, mohon maaf kalau saya keliru, bahwa apa yang mengantar kita sudah 400 tahun adalah di pendidikan yang kurang pas pendidikan. Nah, sehingga harus dipaskan dengan kita kembalikan bagaimana integrasi, bagaimana integrasi kurikulum, bagaimana tadi satu-satuan terintegrasi, bagaimana integrasi rumah tangga dengan pendidikan formal. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur Alam. Mudah-mudahan dengan Menteri Pendidikan kita sekarang ini yang sewu dari Muhammadiyah, mudah-mudahan memperbaiki begitu kurikulum ataupun mungkin integritas tadi, integrasi ilahiyahnya dengan aspek sosialnya seperti itu. Dan mungkin ini tugas kita juga untuk memberikan masukan-masukan kepada beliau, saya kira untuk supaya pendidikan kita ini betul-betul menghasilkan output ataupun kemudian lingkungan yang kondusif seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Profesor Muhammad Hirzin, monggo dipersilakan closing statement. Terima kasih. Menggarisbawahi mengenai paket pendidikan kita, mungkin tadi seperti sudah disinggung oleh Ibu Dr. Juria tadi, Menteri kita mengharusutamakan deep learning, ya. Dan kalau kita merujuk pada konsep dari Ki Hajar Dewantara itu mengenai tripusat pendidikan, ya, tripusat pendidikan, rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, dalam Islam, ya ini tadi yang memperkaya apa yang disampaikan oleh Mir Alam Bedu, itu ya ditambah tempat ibadah atau masjid. Jadi satu pusat pendidikan, rumah, ya keluarga, ya rumah, keluarga, masyarakat, sekolah, lalu tempat ibadah, ya. Tentu saja zaman Nabi itu kan fokusnya malah masjid sebagai pusat segala aktivitas. Nah, ini tentu ada pesan untuk pemberdayaan masjid, ya. Masjid tidak hanya untuk tempat beribadah, tapi juga pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, ya kita membangun kembali ya sarana prasarana pendidikan kita
tapi juga bukan hanya pendidikan untuk pengembangan jasmani, tapi juga rohaninya. Mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi semacam ini kita memperoleh pengayaan dan selanjutnya untuk diamalkan ya, not only to talk, bukan sekedar omong-omong, tapi untuk dilaksanakan. Demikian mudah-mudahan semangat kita untuk membangun negeri ini tidak kunjung padam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tak terhingga kepada seluruh pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin sedikit saya garis bawahi bahwa kita perlukan integrasi begitu ya untuk tadi ada 3 jalur ketakwaan, kesalehan individu, sosial, dan lingkungan. Dan bahwa tidak ada dikotomi antara kesalehan individu dan sosial, bahkan harus terintegrasi seperti itu. Kemudian ya, jadi mungkin ada yang terakhir oleh Profesor Mathizin, catur pusat pendidikan, rumah keluarga masyarakat, rumah atau keluarga masyarakat, kemudian sekolah dan tempat ibadah. Ini saya kira menarik sekali. Tempat ibadah ini, masjid ini harus mengalami modernisasi seperti itu dengan tantangan zaman yang sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan yang paling penting lagi ini mungkin untuk kru Akademi Hikmah ini bagaimana apa yang sudah kita bahas di setiap Akademi Hikmah Kuliah Subuh ini bisa memberikan atau mungkin menjadi bahan-bahan begitu untuk diberikan mungkin kepada apa yang bersangkutan, otoritas-otoritas yang bersangkutan mungkin, dan juga mungkin bisa tadi aplikasikan mungkin seperti itu ya dalam kehidupan nyata gitu. Jadi tidak hanya tadi omon-omon saja, tapi itu menjadi sesuatu yang kita realisasikan atau aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama karena kondisi pendidikan kita yang ternyata menghasilkan generasi yang sekarang ini kita lihat itu banyak sekali yang mengkhawatirkan seperti itu karena tidak ada kesalehan terutama terhadap mungkin sosial dan individu tadi. Baik, mungkin saya kira itu saya sebagai moderator dari awal sampai akhir ini mungkin ada salah khilaf dan mungkin perkataan yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi sesuatu amal bagi kita semuanya dan membawa kebaikan dan keberkahan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Mir Alambedu MSI, kepada Profesor Dr. Tasman Hamami MA, dan kepada Profesor Dr. Muhammad Khirzin MAG, dan juga kepada seluruh hadirin yang berpartisipasi hadir pada Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada pagi ini. Saya pamit undur diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Mahlani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zuhria sudah memandu perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, para senior, para guru besar, narasumber, dan semuanya yang kami hormati. Tentu kalau boleh kesimpulan lagi, amal soleh, kesolehan itu kemudian menjadi soleh gitu ya. Jadi tidak sekedar belajar tentang kesolehan, belajar tentang keadilan sosial, tapi menjadi sosial, menjadi soleh, yang itu integrated dalam pribadi kita. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah kita ketemu lagi di edisi yang ke-175 pekan depan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu begitu. Dan saya kembalikan kepada Mbak Putri. Monggo Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kesempatan ini. Kita ketemu minggu depan dan akhiri untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggema. Anak dua ini. Monggo sedaya mawon, terus sehat selalu. Oke. عبدا إذا صلى